Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Drugs start two classes of drugs kana. The class 10 biology da kana. No parun manga kadi analgesics. Analgesics ke sa opioid analgesics ho, non opioid ho. Sachikam de acetaminophen discuss kadyo, NSAIDs हम discuss kadyo, और बे माखिरा की SAIDs discuss kadyo. आगा कम class of drug हो ची आगा पर nucleus के action का हो. SAIDs, very good. आगा कम class of drugs हो ची आगा COX enzyme block का हो. NSAIDs, very good. और आगा कम drugs हो ची आगा opioid receptor बांधे कार का हो. Opioid receptor बांधे कार का हो न opioid analgesics. Opioid analgesics دا ستاسو د کلاس مطابق او دا غینه متعلق شان خیر دی لګ نورم کوشش کړی چې ډیر سره تاو خیر نن چې کوم کلاس اف ډرګز دی هغه دی انټي بایوټکس زدا کا بچا کا انټي بایوټکس څه ته وایي तो the लफ्ज़ मतलब दे anti means against and bios means life. Against life. Poinashwi. Against life. Against life na murad da de against living things. The living things khilaf istimaligi. Da aga drugs di cha aga the living things khilaf istimaligi. No mung da sino wayu che zamung khilaf istimaligi. मंगम लिविंग थिंग्स हो मंगदा सी वही ची बैक्टीरिया होम या लिविंग थिंग दे नो दा द बैक्टीरिया खिलाफ यूज कीगी आगा ड्रग्स ची आगा द बैक्टीरिया द फंजाई खिलाफ यूज कीगी ज्यादातर आगे तमंग वही एंटीबायोटिक्स ठीक का आगा ड्रग्स ची आगा which are used against bacteria or which are used against bacterial infections those class of drugs which are used against bacterial infections. The class of drugs tamangwai lala antibiotics. Parun chikam class of drugs the darduno khilaf istimal idal analgesics. Nan chikam class of drugs de chaga the bacteria the infections khilaf use kigi de tamangwai antibiotics. Sahi dakhan. Us khabara dasira chi antibiotic kar sakai. एंटीबायोटिक बैक्टीरिया ख़त्मई नो तलहाला बैक्टीरिया पर दो तरीक़ों दुई ख़त्मई बैक्टीरिया दुई पर दो तरीक़ों ख़त्मई लुम्बे तरीक़ा दादा देखो मा तो को रहे लुम्बे तरीक़ा दादा ची बैक्टीरिया ख़त्म की मड़ई की नमंग वही किल बैक्टीरिया दे आइदर किल बैक्टीरिया वजनी यो तरीक़ा दादा ची दादा वयानी बैक्टीरिया डायरेक्ट वजनी और यो तरीक़ा इलालिया दादा कि बैक्टीरिया ग्रोथ स्टॉप ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया द बैक्टीरिया ग्रोथ स्टॉप कई यानी द ग्रोथ ना मुराद रिप्रोडक्शन दे बैक्टीरिया न प्रीति ची बची रवड़ी रिप्रोडक्शन उस पोइशवे का पोइनशवे कल हाँ नो एंटीबायोटिक पसो तरीक़ों कार कई नंबर 1 या हो बैक्टीरिया ख़त्म मड़कई है वजनी अब या द बैक्टीरिया ग्रोथ स्टॉप कई सही शुकन उस तासु ته خبره کوم او تاسو بیا ماته وای چې تکړه ډاکټر کم ډرګ ډیر استعمالای تکړه ډاکټر با دا ډیر استعمالای کدا لیسن کیرفلی زمنګ په بدن کې هم فیدمن بیکټیریا شته زمنګ په لارج انټسټاین کې فیدمن بیکټیریا پرتی دي چې هغه موږ ته وټامین B12 او وټامین K جوړای زمنګ بدن لا زمنګ سې دوستانه ده کنه پویږي کنه فیدمن دي کنه اوس که یو ډاکټر دا ड्रग ورکړي چې بیکټیریا وجني نو ड्रग ته څه پته راځي دا بیکټیریا ستا ملګری دی او دا بیکټیریا ستا دشمن دی خو ختمي پوه شوې که پوه نه شوې او دا بیکټیریا صرف دا ड्रग صرف د بیکټیریا گروث سٹاپ کوي نو کوم یو ड्रग پکې خده چې بیکټیریا گروث سٹاپ کوي دا خده کن ولی ځکه کچری یو ډاکټر دی هغه هر ټیم لګی دی بیکټیریوسایډل او بیکټیریا وجنی او مریض لته سي دوايي ورکوي چې هغه بیکټیریا وجنی نو د په بدن کې چې کوم نارمل بیکټیریا دا هغه هم ختميږي اوس پوه شئ که پوه نه شئ نو خو انټي بایوټیک پکې هغه دی چې هغه بیکټیریا گروث سٹاپ کوي اوس پوه شئ شابه د گروث نه مراد reproduction. Listen carefully.
کومې دوايانې کوم انټي بایوټیک چې هغه بیکټیریا کل کوي ختموي هغوی ته وایي بیکټیریوسایډل ډرګز بیکټیریوسایډل او کوم ډرګز چې هغه بیکټیریا گروث سټاپ کوي هغې ته وایي بیکټیریوسټیټکس स्टैटिक پیژنئ که स्टैटिक means withdrawal اوس پوه شوې بیکټیریوسټیټک او بیکټیریوسایډل ډرګز اوس زه یو تپوس کوم تپوس دا دی چې سر مونږ خو بیکټیریوسایډل ورکوو چې بیکټیریا کل کی ختم بشي خو چې د گروث د سټاپ کو مطلب بچو راوړلو ته ریپروډکشن ته نه پرېږدي نو هغه مور پلار او دا خو به یې موجودي که نه خو مړه کېږي نه نو دا څنګه انفیکشن به څنګه کنټرول کېږي تپوس دی که نه چې که چېرې تا بیکټیریا مړه نه کړل په ټیشو کې پاتې شو ژوندي دي په ټیشو کې پاتې شو نو دوی به انفیکشن بیا څنګه کنټرول کېږي بیماری څنګه ټیک کېږي نو طریقه اسانه ده سر ته داسې کار وکړه چې لاسونه او خپې د یو سړي وتړه غل دې نیولی دی وجنه یې مه لاسونه او خپې ورله وتړه پولیس به راشي به به یې ځي که هغوی ورسره بیا خپل حساب کوي او زمونږ په بدن کې پولیس شته څوک امیون سسٹم بیکټیریا گروث سٹاپ کا ریپروڈکشن ته مه پرېږده نظر پې ساته ریپروډکشن ته به یې نه پرېږدي ډرګز دي چې ریپروډکشن بلاک کوي نو امیون سسٹم شته که نه هغه به راشي او بس تاو به شي ته یو بس خبره ختمه کل به انفیکشن به ورو کنټرول شي پوه شوې لاله نو انټي بایوټکس کوم ډرګز دي هغه ډرګز چې هغه انفیکشنز کنټرول کولو کې موږ ورکوو هغې ته موږ وایو انټي بایوټکس څو قسمه دي دوه قسمه یو بیکټیریوسایډل دی یو بیکټیریوسټیټک دی بیکټیریوسایډل هغه انټي بایوټیک دی چې هغه بیکټیریا کل کوي او بیکټیریوسټیټک هغه انټي بایوټکس دي چې هغه د بیکټیریا گروث سټاپ کوي صحیح شو شابسې اوس د دې ډېر زیات کلاسز دي په های لیول به بیا انشاءالله ووایو ډېر کلاسز دي خو ستاسو د کتاب کې 3 کلاسز ډسکس کړي دي نو زه دغه 3 کلاسو خبره کوم نمبر 1 کلاس دی سلفونامایډز نمبر 2 دی tetracyclines and number 3 day cephalosporines سو قسمه 3 classes discuss شوي دي ستاسو د بک مطابق لګیایم ها classes سدي classification یا classes according to your course and your book there are 3 classes number 1 sulfonamides پوښې بچکه سلفونامایډز اوس زه به د ارس ویم چې دوی څه شی دي او دا څنګه کار کوي او کم کم انفیکشنز کې موږ دا ډېر ورکوو یا سره پوه نه شوې پوه شوې شابس دې خوا ګوره سلفونامایډز هغه کلاس آف انټي بایوټکس دي لسن کیرفولي سلفونامایډز د انټي بایوټکس هغه کلاس دی چې په دې کې سلفا ګروپ دی सल्फा ग्रुप एज अ फंक्शनल ग्रुप यूज कीजिए उस पुश में सल्फोनामाइड्स आगा एंटीबायोटिक्स दी چې د دوی په سټرکچر کې سلفا ګروپ एज अ फंक्शनल ग्रुप यूज कीजिए सल्फा ग्रुप एज अ फंक्शनल ग्रुप यूज कीजिए उस पुश में कपोई नशवी जस्ट دا زده که نور ډېر ډیپ نه ځو چې سلفا څه شی دی او سلفا سټرکچر څه شی دی او سلفا کم ځای کې او کم کاربن سره اټیچ دا خبرې پرېږده خو صرف دومره زده که چې سلفونامایډز هغه انټي دي چې په دې کې سلفا فنکشنل ګروپ دی ځکه ورته وایي سلفونامایډز خبره پوه شوې که پوه نه شو شابسې او دا کوم انټي بایوټیک دی لالا دا بیکټیریوسټیټک دی मतलब सुबह कोई द बैक्टीरिया ग्रोथ बस स्टॉप कई पोई नशवी दा ब द बैक्टीरिया ग्रोथ स्टॉप कई और बला खबर असर दा यो सिंथेटिक एंटीबायोटिक दे सिंथेटिक एंटीबायोटिक मुंग वेल्यू कना ची सिंथेटिक ड्रग्स वेल्यू मु दा ग ड्रग दे ची दा मुंग पखपल लेबोरेटरी की जोड़ो सिंथेटिक एंटीबायोटिक पोइश लाला शाबाश सल्फोनामाइड्स दुई सिंग कार कई دا چې کله موږ مریض له ورکو دا په کومه طریقه باندې کار کوي نو زه لیکم موډ آف ایکشن یعنی فارماکو ډاینامیک زبردست دا څنګه کار کوي موډ آف ایکشن بچې واورئ دا چې کوم دی فولیک ایسډ سینتھیسس بلاک کوي لسن دغه ماته وګوره زه لیکم د بلاک
Sulfonamides block folic acid synthesis. دا په بیکټیریا کې یو کیمیکل کمپاوند دی دا زمونږ په بدن کې شته زمونږ د بلډ لپاره فالیک اسید انتهایی ضروري شی دی دا په بیکټیریا کې فالیک اسید جوړیدل بندي نه چې فالیک اسید کله په بیکټیریا کې نه جوړیږي نو پروټینز پکې نه جوړیږي چې پروټینز نه جوړیږي انزایمز به نه جوړیږي چې انزایمز نه جوړیږي گروث به نشي کولی خبره پوه شوې که پوه نه شوې نو موږ وایي سلفونامایډز څه شی کوي فالیک اسید سنتھسس بلاک کوي نه پرېږدي چې په بیکټیریا کې فالیک اسید جوړ شي اوس ته پوه شوې اوس زه به تا ته دا وایم چې دا فالیک اسید کله جوړېږي د هغې سټپس څه سټپس دي هغه زده کوو او دا ډرګ بیا په کوم ځای کې کار کوي هغه خبره کوو صحیح ده آسان دي درې څلور سټپس دي دوه شیونه دي لیسن کیرفولي سټپس زه لیکم صحیح ده یو کمپاوند دی یو کیمیکل کمپاوند دی چې هغې ته وایي ډای هایډرو ټیرویټ ډای هایډرو ټیرویټ ډای فاسفیټ څه شی ډای هایډرو موږ به اخره کې فالیک اسید جوړ کړو که نه زم چې فالیک اسید نارملی په بیکټیریا کې څنګه جوړیږي نو موږ به فالیک اسید جوړېدل بلاک کوو که نه نو دا ډرګ په کوم ځای کې کار کوي چې هغه فالیک اسید جوړېدل بندوي نو هغه ځای ته موږ ځان رسو یو کمپاوند دی چې هغې ته وایي ډای هایډرو ټیرویټ ډای فاسفیټ د سره یو بل کمپاوند یو ځای کېږي چې هغې ته وایي د سره یو بل کمپاوند یو ځای کېږي چې هغې ته وایي پیرا امینو بنزوئک ایسڈ listen carefully ډای هایډرو ټیرویټ ډای سلفیټ ډای فاسفیټ یو ځای کېږي پیرا امینو بنزوئک ایسډ سره چې دی ته وایي پی ای بی ای پاپا پیرا امینو بنزوئک ایسډ دا دواړه چې کله یو ځای شي چې کوم نوی کمپاوند جوړیږي د هغې نوم څه دی د دې دواړو د کمبینیشن نه چې کوم نوی کمپاوند جوړیږي د هغې نوم دی ډای هایډرو ټیرویک ایسڈ پوه شوې بچو دماغ کار کوي ډای هایډرو ټیرویټ ډای فاسفیټ سره پیرا امینو بنزوئک ایسڈ یو ځای شي کمپاوند څه جوړ شي ډای هایډرو ټیرویک ایسڈ اوس پوه شو دریم سټپ د دې ډای هایډرو ټیرویک ایسډ نه یو بل کمپاوند جوړیږي چې د هغه نوم دی ډای هایډرو فالیک ایسډ ډای هایډرو فالیک ایسډ پوه شوې لاله ډای هایډرو فالیک ایسډ یو سټپ بل دیٹ از دا بیا کنورټ کیږي ټیټرا هایډرو فالیک ایسډ ته کنورټ دا په بیکټیریا کې نارملی فالیک ایسډ داسې جوړیږي ټیک شو که ټیک نه شو طلحه شابسي آسان دی لاله زه تا ته دا ویل غواړم چې دا ډرګ به بیا موږ کوم ځای کې کار کوي دا ډرګ کوم ځای کې فنکشن صحیح ده چله موږ کو ډای هایډرو ټیرویټ ډای فاسفیټم یو ځای کو پیرامینو بنزوئک ایسډ سره بی جوړ کو ډای هایډرو ټیرویک ایسډ ډای هایډرو ټیرویک ایسډ کنورټ شو ډای هایډرو فالیک ایسڈ تا ډای هایډرو فالیک ایسڈ کنورټ شو ډای هایډرو ټیټرا هایډرو فالیک ایسڈ تا دې ځکه یو انزایم کار کوي چې دا کنورټ کوي څه ته ډای هایډرو ټیرویک ایسڈ ته او دا غ انزایم هم دی ډای هایډرو ټیرویټ سنتیز ډای هایډرو ټیرویټ سنتیز ګور ورته سنتیز هغه انزایم دي چې هغه سنتھسس کوي د یو شیز نه بل شیز جوړوي ګور ورته دې څه جوړوي ډای هایډرو ټیرویک ایسډ جوړوي د چا نه د دې دواړه ګوره دا انزایم دا دواړه یو ځای کې وداتې جوړ کړي نو ځکه دته موږ وایي ډای هایډرو ټیرویټ سنتیز ځکه چې دا د دې دواړو نه
دا ډای هایډرویټ جوړي. اوس پوه شئ نو دا سلفوناماید ډرګز نه دي بچو. سلفوناماید ډرګز چې کله موږ مریض له ورکو نو دا ډرګز دا انزایم بلاک کی. اوس پوه شئ کوم انزایم بلاک کی؟ ډای هایډرو ټیرویټ سنتیز انهبیټرز دوی ته وایي. سلفونامایډز ته ډای هایډرو ټیرویټ سنتیز انهبیټرز وایي. دوی څه کوي؟ دا انزایم بلاک کوي بچو. نو چې دا انزایم بلاک شو د دوی دوانو نه به دا جوړ شي، دا به جوړ شي نو فالیک ایسډ جوړېدل بند شو که نه؟ نو سلفونامایډز په کوم ځای باندې کار کوي؟ په دې ځای باندې. دلته څه کار کوي؟ سلفونامایډ څه کار کوي وایه بچو؟ ډای هایډرویټ سنتیز انزایم بلاک کوي. ٹھیک شو؟ نو چې دا بلاک شو په بیکټیریا کې فالیک ایسډ، نو چې بیکټیریا کې فالیک ایسډ نه جوړیږي، په بیکټیریا کې څه خاص فنکشنز دي چې هغه بند شي. ریپروډکشن نشي کولی، بیا پروټینز نشي جوړولی، کاربوهایډریټس نشي جوړولی، سیل وال نشي جوړولی، بس بیا مسله خرابه شو. صحیح شو؟ نو زه دې سلفونامایډز ته لیکلی شم چې دې آر ډای هایډرو ټیرویټ سنتیز بلاکرز دي. بلاکرز یعنی بلاک کولو والا. دا څه شی دی؟ دا یو انزایم نه دی، سنتیز انزایم دی کنه. دا انزایم بلاک کوي. څوک یې بلاک کوي؟ سلفونامایډز. نو چې کله یې بلاک کی بچو نو په بیکټیریا گروث سټاپ کی. نو چې گروث سټاپ کی بیا ځکه دته موږ وایو بیکټیریو سټاټیک ډرګ. زده دی کو یا سره شابسي. دا موږ په کم انفیکشنز کې ورکولی شو. دا سلفونامایډز یوزز څه دي؟ په څه کې ورکولی شو؟ یوزز شابسي. په کم انفیکشنز کې دا موږ ډیر ورکو. نو انفیکشنز موږ سره دي یو ټي آی دا یورینری ټریک انفیکشن. یورینری ټریک انفیکشنز اکثره چې کوم دی انسانانو ته لکه موږ ته زمونږ چې کوم د یورینری سسټم دی هلته څه انفیکشن کیږي. بیا چې کله انسان تشي متیازې پاس کوي یا خو رنګ سوري یا رنګ بدلی یا ورته درد کیږي، پړسوبي، تشي متیازې سوځي، دې ته وایي یو ټي آی یورینری ټریک انفیکشن. نو بیا دغلته دغه ځای کې دغه انفیکشنز کې موږ سلفوناماید ډرګز ورکو. نو بیا چې کوم دی لږ شانتې انفیکشن کنټرول کی. د دې نه علاوه موږ په برونکایټس کې ورکو سر. برونکایټس او یاد ساتئ پخوا به دا ډرګ ډیر یوز کېده، اوس د دې یوز ډیر نشته دی. ښه سلفونامایډز اوس ډیر لږ یوز کېږي. برونکایټس کې ورکولی شو. برونکایټس پیژنئ که انفلیمیشن آف انر لایننګ آف برونکای ویلې مو دا بیماري شابسي. د دې نه علاوه موږ په آی انفیکشنز کې ورکو بچو. د سترګو انفیکشنز کې ورکو. ښه سترګو ته مختلف قسمه انفیکشنز کېږي، هغې کې ورکولی شو. د دې نه علاوه چې کوم دی برنز کې ورکولی شو. برنز پیژنئ کوم ځای نه وسوځي که نه، لکه فار ایگزامپل لاس وسوځېده، خپه وسوځېده، مخ وسوځېده، نو بیا هلته بیکټیریا گروث کوي. نو بیا موږ چې کوم دی سلفونامایډز ورکول، پخوا به یې ورکول او دا به کنټرول کېده. بله یو بیماري ده چې هغې ته وایي میننجایټس. بچو زموږ د دې دماغو نه فار ایگزامپل دا برین دی فار ایگزامپل، او د دې برین نه یو جلای ته او دا چې دې ته وایي میننجیز. څه شی؟ میننجیز. چې کله دا درې لیره یي ښه، چې کله دا میننجیز وپړسېږي دې ته وایي مونږ میننجایټس. صحیح ده که نو پخوا چې به چاته دا میننجایټس بیماري هم نو سلفونامایډز به یې خامخا ورکول، ځکه چې نور ډرګز به نو سلفونامایډز به یې ورکول. نو سلفونامایډز به بیا دا وکړو که چېرې بیکټیریا به وه نو ګروث به یې ورله سټاپ کړو او بیا به انفیکشن ورو کنټرول شو. صحیح شو؟ یوزز دې ولیدل په څه کې ورکولی شو. اګزامپل یې څه دي د دې ډرګز؟ کوم ډرګز دي چې هغې ته مونږ سلفونامایډز ویلی شو؟ یو ډرګ دی مونږ سره هغې ته وایي سلفاسیټامایډ. د دې اګزامپل دی سلفاسیټامایډ. سلفاسیټامایډ مونږ سره یو څه شی دی؟ سلفونامایډ ډرګ دی. بل دی مونږ سره سلفاډایزین. دا هم موږ سره یو سلفونامایډ دی. اګزامپل یاد ساتئ، اکثر ایم سی کیوز کې راځي. او بل دی موږ سره سلفاپیورزول.
سلفافیورازول دا یو دوه درې مې راته ولیکل ډېر نه ټیک شو دا شو ستاسو سلفونامایډز سلفونامایډ کې تاسو اهم زده کو دا څنګه کار کوي نمبر 1 بیکټیریا گروث سټاپ کوي نو دا بیکټیریوسټیټک دی ام سی کیوز لپاره یاد ساتئ چې سلفونامایډز آر د کلاس اف which antibiotic bacteriostatic bactericidal bacteriostatic وګوره څنګه کار کوي فالک ایسڈ سنتھیسس بلاک کوي دلته مې لیکلي دی د بلاک فالک ایسڈ سنتھیسس کوم انزایم بلاک کوي ډای هایډرو ټیرویټ سنتھیز انزایم بلاک کوي کم انفیکشنز کې ورکول شو یاد بھائی او یو دوه درې اگزامپل د سلفونامایډز سلفاسیټامایډ سلفاډازین او سلفافیورازول یاد بھائی اوکے